So here the nodal tissue which generate action potential. As we know, the nodal tissue which includes sino-arterial node and arterioventricular node. SAN ಮತ್ತೆ AVN ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, nodal tissues ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Especially this nodal tissues SAN ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, sino-arterial node which generates action potential. So action potential is also called as electric impulse or electrical impulse. Electric impulse ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which produce electric impulse without any external stimuli. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, the sino-arterial node, especially sino-arterial node, nodal tissues ಅಂತಿದೆ, the sino-arterial node which generates electrical impulse, which produces electrical impulse or the action potential without any external stimuli. ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಬಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ these nodal tissues are auto excitable, means these generate action potential or electrical impulse without any external stimuli. So they are called as auto excitable. Nodal tissue auto excitable ಆಗುತ್ತೆ. Now this sino-arterial node which initiates action potential, which initiates electrical impulse. ಇಲ್ಲಿ sino-arterial node ಅಲ್ಲಿ ಏನು action potential generate ಆಗುತ್ತೆ, which passes through the arterioventricular node. arterioventricular node ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ arterioventricular ಬಂಡಲ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆ arterioventricular bundles ಏನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ and finally reaches to Purkinje fiber. Purkinje fiber ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ and Purkinje fiber is connected with the heart muscle cells. heart muscle ನ cells ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this SAN which initiates the action potential, not only initiates, they maintains the contraction of the heart. So action potential ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ SAN ಇಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, the heart which contracts in a rhythmic way. The heart which contracts in rhythmic way. heart ಇಲ್ಲಿ rhythmic way ನಲ್ಲಿ, which contracts in rhythmic way ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮಿಕ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರಿದಮಿಕ್ ವೇಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್. ನಾವು ಲಯಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಸೈನೋ-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ನೋಡ್. ಸೈನೋ-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮಿಕ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಸೈನೋ-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್. ದ ಸೈನೋ-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ನೋಡ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the sino-arterial node which initiates and maintains the contraction of the heart by generating action potential. ಇಲ್ಲಿ the sino-arterial node action potential ನ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, the sino-arterial node which generates the action potential at the rate of 70 to 75 times per minute. In an average it is about 72 times per minute. So ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 72 ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ SAN ಯಾಕೆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, SAN is very much essential to maintain the rhythmic contraction of the heart, so it is called as pacemaker ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this part which shows how our heart is contracted. Here there is a presence of a sino-arterial node. The sino-arterial node ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಟರಿಯೋವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನೋ-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ನೋಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ನ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರ್ಟರಿಯೋವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್, ಅದರ ಲೋವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
There's the branch of a bundle, and this bundle is called as arterioventricular bundle anta karitivi. This arterioventricular bundle which is arising from the arterioventricular node which is present in the right arterioventricular septum, very much nearer to the right arterioventricular septum. ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ arterioventricular node and the branches along with the Purkinje fibers. How this action potential is conducted in the heart through this conducting system ನೋಡಿದ್ರೆ sinoatrial node generate ಮಾಡ್ತದೆ and it is reached to the avian and with the help of the bundle of his and it passes through the each and every part of our heart which contracts in such a rhythmic way. So this is about the conduction system of our heart. Next we are moving to our cardiac cycle. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೈನೋಆಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್, ಆರ್ಟರಿಯೋವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್, ಆರ್ಟರಿಯೋವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂಡಲ್ ನ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ರಿದಮಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಲಬ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಬ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ action potential which is generated by the SAN. So SAN is called as pacemaker of our heart ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್? ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್? ದ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹಾರ್ಟಿನ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಸೊ the series of events which takes place in a cyclic way. So the cyclic events takes place in each heartbeat. For every heartbeat ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲಬ್ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್, ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಒನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತದೆ ಇನ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ. The cyclic events which takes place during each heartbeat, the series of events which takes place or cyclic in a cyclic way ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. It is the cyclic contraction and relaxation of the heart for pumping the blood is called as cardiac cycle. Once again, the cardiac cycle is nothing but the cyclic events which takes place during each heartbeat. Cyclic events which takes place during each heartbeat, adana ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, cardiac cycle. It includes contraction of the heart and the relaxation of the heart. ಈ contraction ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Arterial systole and next one is ventricular systole. Next is called as ventricular systole. So here the heart which beats in a rhythmic way, it is because of the ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ because of the sino-arterial node. It is a pacemaker ನ help ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So what is this cardiac cycle? Cardiac cycle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cardiac
cycle. So what is this cardiac cycle? The cardiac cycle is nothing but it is the cyclic contraction or the cyclic events which takes place during each heartbeat. The cyclic events which takes place during each heartbeat is called as cardiac cycle. ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್. ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ and cyclic relaxation of the heart chambers. And this cyclic contraction of the heart chambers and cyclic relaxation of the heart chambers which helps in pumping of the blood. Blood na pump ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. This cardiac cycle mainly has 3 different phases. ಈ cyclic ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತದೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು 3 ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is joint diastole, next one is called as arterial systole and next one is called as ventricular systole. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the 3 phases which involved in the process of cardiac cycle ನೋಡಿದ್ರೆ, one is called as joint diastole and next one is called as arterial and next one is called as arterial systole and next one is called as ventricular systole. Next one is called as ventricular systole. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್, ಆರ್ಟರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಟಿ, ಎರಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಆರಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 2 ವರ್ಡ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್, ಒಂದು ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. The diastole is nothing but relaxation of the heart chambers and systole is nothing but contraction ಅಂತ ಅರ್ಥ. The systole ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ contraction and diastole ಅಂದ್ರೆ relaxation. Joint diastole ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 chambers of the heart ಬರುತ್ತೆ, 2 auricle and the 2 ventricles. In joint diastole all the 4 chambers are in relaxed conditions. 2 auricle ಮತ್ತೆ 2 ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ ದ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, the ventricles which are in a contracted state, ventricles ಸಹ ಇಲ್ಲಿ contracted state. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು, diastole is nothing but the relaxation of the heart chamber and systole ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, it is nothing but the contraction of the heart chambers. ಹಾಗಾದ್ರೆ let's begin with this joint diastole. Joint diastole ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. So in joint diastole it is the relaxed state of all the heart chambers. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, it is a relaxed state of all the heart chambers. All the 4 chambers of the hearts are in a relaxed condition. ಯಾವಾಗ ಈ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತವೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, when the tricuspid and bicuspid valves which will become open. ಯಾವಾಗ ಆರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, this is the right auricle, right ventricle, left auricle and the left ventricle. The tricuspid valve which is present in between the right auricle and the right ventricle, it become open. ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ when all the chambers of the heart in a relaxed condition, tricuspid valve and the bicuspid valves open. Next, the blood from the pulmonary vein and blood from the vena cava flows into the left and right ventricle. ಯಾವಾಗ 4 chambers of the heart in a relaxed condition, this is the right auricle. This right auricle is connected with superior vena cava, ಇದನ್ನ ನಾವು ಊರ್ಧ್ವ ಅಪಧಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ inferior vena cava ಇದೆ.
ಈ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ. ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ upper parts of the body, and inferior vena cava which carries the deoxygenated blood from the lower parts of the body. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವೀನಾ ಕೇವೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಟು ದ ಆರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಇಂಟು ದಿ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಗೇಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ, when heart in a joint diastolic condition, the left auricle ಏನಿದೆ which receives the blood from the veins. ಯಾವ vein ಇಲ್ಲಿ, pulmonary veins. The pulmonary vein, it's the left pulmonary vein and this is the right pulmonary vein. The left pulmonary vein which connected with the left lungs and right pulmonary vein which is connected with the right lungs, which carries oxygenated blood into the right auricle. Left auricle. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. when the tricuspid and bicuspid valves open, blood from the pulmonary vein, vena cava, this is the pulmonary vein and these are the vena cava, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, flows into the left part and the right ventricles respectively through left and the right arteria. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೈನ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಇಂಟರ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್. ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ which is present at the base of the pulmonary artery and which is present at the base of the aorta. ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. when tricuspid and bicuspid valves are open, the valve which is present in the arteries, pulmonary artery and the aorta, it get become open. So ಇಲ್ಲಿ close. Semilunar valves are closed at this stage. When it is open and this is closed, semilunar valves are closed at this stage. Next, ಅದನ್ನ ನಾವು joint diastole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next we are moving to arterial systole. So arterial systole ಅಥವಾ auricular systole ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The sino-arterial node which starts to generate action potential. ಇಲ್ಲಿ sino-arterial node ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾವಾಗ sino-arterial node which generates an action potential, as a result both the auricles or the arteria which starts to contract. ಯಾವಾಗ sino-arterial node ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ಆರಿಕಲ್. ನೌ ದ ಆರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆರಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆರಿಕಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. when auricle which starts to contract, and that condition is called as arterial systole. ಯಾವಾಗ auricles ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಆರಿಕಲ್ ಇಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇವುಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಮಿಲ್ಯುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂತ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರಿಕಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಟು ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೈ ಅಬೌಟ್ 30%. ಆ 30 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 30% ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರಿಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ arterial systole or arterial or auricular systole. So systole is nothing but the contraction. Once again, arterial or the auricular systole ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
the sinoatrial node generates an action potential. As a result, both the arteria contract. This is called as arterial systole anta karitivi. This increases the flow of the blood into the ventricles by about 30%. So the next phase of the cardiac cycle is called as ventricular systole. Next ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ventricular systole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ventricular systole ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಅವು ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತದೆ. SAN ಇಂದ AVN ಗೆ, ನಂತರ ಬಂಡಲ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ventricular systole ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The action potential is conducted to ventricular side. auricle ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು AVN atrioventricular ನೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. The action potential is conducted to ventricular side by atrioventricular node and atrioventricular bundle, from where the bundle of the his, ಅಲ್ಲಿಂದ bundle of the his which transmits this heartbeat or nothing but electrical potential through the ventricular muscles. As a result, now ventricle which starts to contract. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಕಲ್ ಮೊದಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ನೌ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಆರಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ಸ್. ಈಗ ಆರಿಕಲ್ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಆರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನೌ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಿಕಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ increases which causing. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಿಕಲ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಮಿಲ್ಯುನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and the bicuspid value, it leads to a sound. That sound is called as lub sound. ಆ ಸೌಂಡ್ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ. ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಲಬ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಲುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿಲುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಟದ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ ಓಪನ್. ದ ಸೆಮಿಲುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್, ಆಗ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ right ventricle which enters into the pulmonary artery. Deoxygenated blood enters into the pulmonary artery from the right ventricle. Similar way, the oxygenated blood which is present in the left ventricle which passes into the aorta. So semilunar valves open, deoxygenated blood enters the pulmonary artery from right ventricle and oxygenated blood enters the aorta from the left ventricle. This is the ventricular systole. Here the ventricles now relax. Ventricles na ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಯೋರ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. Now the ventricles become relaxed. That is called as ventricular diastole. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ventricular diastole. And the ventricular pressure will become falls down. ಈಗ ventricular pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ, falls down, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇರುವ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಲ್ವಾ. Now ಯಾವಾಗ ventricular pressure fall down ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, the semilunar valve ಏನಿದೆ, this semilunar valves which prevents the backflow of the blood into the ventricle ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. the closure of the semilunar valve. ಈಗ ಯಾವಾಗ ventricular pressure become decreases, ಇದರ ಹಿಂದೆ semilunar valves ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ the semilunar valves become closed. The closure of the semilunar valve which produces next heart sound is called as dub. Next heart sound ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ the dub sound in the heart is mainly because of closure of the semilunar valves which prevents the backflow of the blood into the ventricle. semilunar valves ನ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. semilunar valves ನ ಕೆಲಸ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂತ ರಕ್ತ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಅಯೋಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂತ ರಕ್ತ ವಾಪಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಕ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಮಿಲುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಲುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ which leads to a next sound is called as it is the dub. ಯಾವಾಗ ಸೆಮಿಲುನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. The tricuspid and bicuspid valves are opened by the pressure in the arteria. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, the sino arterial node now starts to produce another action potential. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ the ventricles now relaxed under ventricular diastole and ventricular pressure falls, which causes the closure of the semilunar valves which prevents the backflow of the blood into the ventricle. The tricuspid and bicuspid valves are opened by the pressure in the auricle or the arteria anta nodtivi. So this is about the ventricular systole. Here ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ and cycle is completed and it enters into next cycle. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಲಬ್ ಸೌಂಡ್, ಒಂದು ಡಬ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ it is the completion of the one cardiac cycle. This cardiac cycle is completed in 0.8 second. Very important. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್, ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಇಂದ ಪುನಃ
ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ 0.8 ಸೆಕೆಂಡ್. 0.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. 1 ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈನೋ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 70 to 75 ಇನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್. 72 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. 1 heartbeat is equal to a cardiac cycle. So the normal heartbeat is 70 to 75 times per minute. In an average it is 72 per minute. ಯಾಕೆ 70 to 75 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ the sino-arterial node ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಹ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ the same number of the heartbeat ಇರುತ್ತೆ. 1 heartbeat is equal to 1 cardiac cycle. So this is the instrument. It is used to measure the heartbeat. As we know, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, that is the stethoscope. So this is the stethoscope. It is used to measure our heartbeat. Next we are moving to the stroke volume and the cardiac output. So it is the continued part of our cardiac cycle. Cardiac cycle ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. During a cardiac cycle, ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 0.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪಂಪ್ಸ್ 70 ml ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿದಾಗ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಯಾವ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಂಪ್ಸ್ 70 ml ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ತನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಅಯೋರ್ಟಾ. ಇಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಅಯೋರ್ಟಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 0.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 70 ml ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಯೋರ್ಟಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ್, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 70 ml ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಯೋರ್ಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 72 ಟೈಮ್ಸ್. ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಬೀಟ್ಸ್ 72 ಟೈಮ್ಸ್. ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, the stroke volume ಅಂದ್ರೆ 0.8 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. the stroke volume it is multiplied by heart rate. the stroke volume is 70. the stroke volume is 70. heart beat rate is 72. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 72 ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. so it is equal to 5040. it is equal to 5040 and ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5000 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5000. ಏನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ stroke volume multiplied by the heart rate. Stroke volume is 70. It is multiplied by the heart rate. Heart which beats at the rate of 72 per minutes. It gives the cardiac output. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ per minute our heart which pumps about 5000 ml of the blood. ಅಂದ್ರೆ 5 liters of the blood ನ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್. ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 70, heart rate is average 72. It is approximately 5040 and it is nearly equal to 5000 and the cardiac output for the human heart is called 5000. andre artha our heart, the left ventricle which pumps about 5 liters of blood per minute in a such way enagutte our heart which works anta nodtivi. Next,
We are moving to our heart sound. ಈ heart sound ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. There are basically two different heart sound. One is called as lub sound and next one is called as dub sound. So one lub sound and one dub sound is equal to one heartbeat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So during each cardiac cycle, ಪ್ರತಿ cardiac cycle ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು sound produce ಆಗುತ್ತೆ. Two sounds are produced. The first sound is called as lub sound and second sound is called as dub sound. The first sound is due to, we already discussed earlier, it is mainly because of the closure of the tricuspid valves. The closure of the tricuspid valve and the closure of the bicuspid valve. Closure of the tricuspid valve and the closure of the bicuspid valve. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ bicuspid ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ? when ventricular pressure is high. ventricular pressure high ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tricuspid valve, bicuspid valve close ಆಗುತ್ತೆ. It leads to a first sound is called as lub sound and the second sound is called as dub sound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is due to the dub sound is due to the closure of the semilunar valves. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ semilunar valves close ಆಗುತ್ತೆ, tricuspid valve ಮತ್ತೆ bicuspid valve open ಆಗುತ್ತೆ and that sound is called as dub sound. Once again, during each cardiac cycle, two sounds are produced. The first sound is lub sound is due to the closure of the tricuspid and the bicuspid valve and second sound is due to the closure of the semilunar valve. So one heartbeat is equal to a lub sound and dub sound. ಒಂದು lub sound ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು dub sound ಇರುತ್ತೆ. So this is about our heartbeat. The lub sound and the dub sound ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, so tricuspid valve and bicuspid valve close ಆಗ್ತದೆ because of the interventricular pressure and dub sound is produced because of the pressure which is present in the ventricle which falls down. So this is about our heart sound, lub sound and the dub sound. So next we are moving to the another part is ECG or electrocardiograph. ಅದನ್ನ ನಾವು ECG ಅಥವಾ electrocardiograph ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this electrocardiograph? The electrocardiograph is also called as ECG. So electrocardiograph ಅಂದ್ರೆ ಏನು? electrocardiograph ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು machine ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, and this machine is called as electrocardiograph. It is an instrument. Electrocardiograph is an instrument. It is used to obtain a result called as electrocardiogram. electrocardiogram ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. It is used to obtain electrocardiogram. electrocardiogram ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿ graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವೇನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿ graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಎನ್ನುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ECG ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ್ಲೂ ECG ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರು ಸಹ ನಾವು ECG ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ a patient is connected to the machine. A patient is connected to the machine. Machine ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Electrocardiograph. A patient is connected. So to get an electrocardiogram, a patient is connected to the electrocardiograph with 3 electrical leads. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 electrical leads ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One to each wrist, one to the left wrist and one to the right wrist. So one to each wrist and to left ankle, ಒಂದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಂಕಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ 3ನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅವುಗಳು ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಫಾರ್ ಎ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಬರೀ 3 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ರಿಸ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಂಕಲ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ electrocardiograph. So electrocardiograph is an instrument. It is used to obtain electrocardiogram. Electrocardiogram is the graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. To get an ECG, a patient is connected to the machine, nothing but the electrocardiograph with 3 electrical leads, one to each wrist and to left ankle, and this monitor the heart activity. For a detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇವ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ECG ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಗಳೇನು? ಆ ವೇವ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ? P, Q, R, S and the T. So an ECG which consisting of following waves. The first wave is called as a P wave. ಆ P wave ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ P wave ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. This is the P wave. ಹಾಗಾದ್ರೆ P wave ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The P wave represents the excitation of the auricle, the contraction of the auricle. It is also called as depolarization of the auricle. ಅಂದ್ರೆ auricle ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. P wave means which represents the excitation or depolarization of auricle which causes auricular systole. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? The sino-arterial node which generates electrical potential. As a result, the auricular chambers are in a depolarized conditions, and this is represented by P waves. Next ನಮಗೆ QRS wave, ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ QRS complex ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is called as QRS complex. This is called as QRS complex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. QRS complex ಅಂತ ಬಂದಾಗ this is the Q and this is the R and this is the S, which represents depolarization of the ventricles when ventricles are in systolic condition. So which represents depolarization of the ventricles. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, the ventricles are in complete systolic condition. ಅದನ್ನ ನಾವು QRS complex ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? T waves ಅಂತಿದೆ. ದ T wave ಏನಿದೆ, which represents repolarization of the ventricles. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಅದು ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸುವ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆ,
it is called as T. So the T wave which represents repolarization of the ventricles. So adrinda in an electrocardiogram, the waves are like this, P, Q, R, S, T. Once again, the P wave represents the excitation of auricle which causes arterial systole or the depolarization. The QRS complex which represents depolarization of the ventricle or the ventricular systole, and T wave which represents the repolarization of the ventricles. So P, Q, R, S, T ಆದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ P ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q, R, S ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T ಬರುತ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ P, Q, R, S, T. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ 70 ರಿಂದ 75 ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಈ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one can determine the heartbeat rate of an individual. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಗಳೇನಿದಾವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ECG, ಈ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು we are all means it is almost equal to all human beings. ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ECG ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ವೇವ್ಸ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, there may be some problems or the disease or the abnormality in the heart. So this ECG has great clinical significance. ECG ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೇವ್ಸ್ P, Q, R, S, T. So P represents the depolarization of the auricle ಆದರೆ the QRS complex which represents the depolarization of the ventricles, and T waves ಬಂದಾಗ which represents the repolarization of the ventricles. By counting the number of the QRS complexes we can determine the heartbeat rate of an individual. So how this ECG is measured ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, here there is an instrument, it is called as electrocardiograph ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ. It is here voltage traces, ಏನು ನಾವು PQRS waves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ, the voltage ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು the position of the heart chamber, size of the heart chamber also measured, not only heartbeat, size of the position of the heart chambers ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So electrodes ಅಥವಾ electric leads, the multiple electric leads are attached to the chest region and it is also connected to the wrist region and the ankles. ECG chart is like this with the P, Q, R and S, T waves ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. P, Q, R, S and T waves ನೋಡ್ತೀವಿ. So P waves which represents the systolic condition of the auricle ಆದರೆ the Q and the RS, this complex which represents the systolic condition of the ventricle, and the T wave which represents the diastolic condition of the ventricles ಆಗಿರ್ತದೆ. So in this way the ECG it has its own clinical importance. Clinical importance ನದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದ ಏನು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ECG is very important. So next we are moving to double circulation. Next ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It is double circulation. We already studied in our previous classes. Previous class ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಬರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು
ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್. ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನ 2 ಸಲ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ 2 subheadings, pulmonary circulation and the systemic circulation. So this is the diagram which represents about double circulation. So the first thing, what is pulmonary circulation and what is systemic circulation? Pulmonary circulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Pulmonary refers to what? The pulmonary refers to the lungs. The pulmonary refers to the lungs. ಹಾಗಾದ್ರೆ pulmonary circulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a circulation between the lungs and the heart. ಲಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಏನ್ ರಕ್ತ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Which is present in the right part of the heart, right auricle and the right ventricle. Deoxygenated blood from the right ventricle. So deoxygenated blood which is present in the right ventricle. So right ventricle ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So right ventricle ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ deoxygenated blood now enters into the pulmonary artery. Pulmonary artery ಹೋಗುತ್ತೆ, which enters into the pulmonary artery. So pulmonary artery ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ right ventricles are in a systolic condition. ಇಲ್ಲಿ semilunar valves ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. pulmonary artery ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. pulmonary artery ಗೆ ಹೋದಂತ ಬ್ಲಡ್, pulmonary artery which carries the blood from heart to the lungs, lungs ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, the blood which is present in the right ventricle is deoxygenated and pulmonary artery carry ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಲಂಗ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ರಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. Now it is called oxygenated blood. Now this oxygenated blood it enters into the heart. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಂದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ oxygenated blood it enters into the left ventricle. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, which enters into the left auricle. ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ? with the help of the pulmonary vein. The pulmonary vein which carries the, with the help of, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ? pulmonary vein. Pulmonary vein. So here the pulmonary vein which carries the oxygenated blood into the left auricle, and this circulation ಇದು ಅದು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಹಾಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರ ನಡುವೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ and oxygenated blood ಆಗ್ತದೆ. Oxygenated blood now enters into the pulmonary veins. Pulmonary veins ಇಂದ it enters into left auricle or the left atrium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about the pulmonary circulation. ಇವಿಷ್ಟು pulmonary circulation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ it is the half part of the double circulation.
Next, another part in the double circulation is the systemic circulation. So ಹಾಗಾದ್ರೆ systemic circulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಈಗ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ವೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ it is a circulation between the heart and the various body parts. Here the circulation of the blood which takes place between the heart and different body parts. Circulation between the heart and various body parts, we called it as a double circulation anta karitivi. So hagadre illi enagutte, the blood which is present in the left auricle which enters into the left ventricle. So it starts from the left ventricle. So it starts from the left ventricle. Left ventricle inda start agutte, and from the left ventricle the blood which enters into aorta ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. The aorta which receives the oxygenated blood from the left ventricle. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು aortic ಹೋಗುತ್ತೆ. Aorta become branched. aorta ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, arteries. The branches are called as arteries. So arteries ಮುಂದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, aorta which branched into arteries, arteries are branched into arteriole, arteries are branched into arteriole ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The arterioles are communicates with a vessel like structure is called as blood capillary. Then it is communicates as blood capillary, and capillaries are communicates with the venules, and venules are communicates with the veins. venules ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು veins ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋರ್ಟಾ ಇಂದ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ oxygenated blood to the tissues. Now the blood become deoxygenated. Oxygenated blood ಏನಾಗುತ್ತೆ, deoxygenated ಆಗ್ತದೆ. Now this deoxygenated blood from the tissues, it is carried by the venules. ಅದು venules ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. Now venules which carries this blood to the veins. So veins are connected to vena cava. veins ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀನಾ ಕೇವೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೀನಾ ಕೇವ. ವೀನಾ ಕೇವ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೀನಾ ಕೇವ ವಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ವೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ another half part of our double circulation. So circulation between the heart and the various body parts. Oxygenated blood from the left ventricle to the aorta, allinda artery, arteriole, capillary supplies the oxygenated blood to the tissues consumes the oxygen, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Now oxygenated blood is converted into deoxygenated blood from the tissues. Now this deoxygenated blood is carried by the venules in the veins in the vena cava to the right atrium or the auricle. So this systemic circulation which provides the nutrient to the tissues or the cells and which provides the oxygen to the tissues or the cells, hage other substance nu sign ಮಾಡುತ್ತೆ, supply ಮಾಡ್ತದೆ. Not only that, it also carries carbon dioxide and waste substances which is produced in the cell away from the cell ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. Systemic circulation provides the nutrients, oxygen and other substances to the tissues. Same way, the same systemic circulation takes carbon dioxide and harmful substances away from the cells or the tissues for the purpose of the elimination. So this is about the systemic circulation and this is about the double circulation. Here the blood which flows through the heart twice before it leaves the heart. So ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.